ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها الإخوة، أيها المؤمنون والمؤمنات، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعلنا من الذين قبل صيامهم في السنوات الماضية، ومن الذين سيفوزون بشهر أو بأجر الصيام في هذا الشهر الذي سيدخل علينا. نسأل الله عز وجل أن يحل علينا بالمن والبركات. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi ceux et celles dont le jeûne des années précédentes a été accepté, et que nous arriverons à Ramadan de cette année, Inch'Allah, pour que nous puissions avoir la récompense du jeûne et la récompense de Ramadan. ولكن أيها الإخوة لا ندري هل نصل أم لا. Et on ne sait pas si on va arriver à ce mois ou pas, parce que vous avez remarqué chaque jour nous entendons des décès. Aujourd'hui nous avons 2 janazas. Hier il y avait une janaza. La semaine d'avant il y en avait. الموت قريب من كل واحد منا، ولا ندري أيها الإخوة، كما قلنا لا تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Chacun ne saura pas ce qu'elle aura demain et ne saura pas où est-ce qu'elle mourra. فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان والصيام أيها الإخوة. وكما قلنا في الأسبوع الماضي والذي قبله أن نبدأ الاستعداد، فعلى الأقل أن يكسب الإنسان أجر نية وأن يستعد لشهر رمضان، au moins avoir l'intention de faire de bonnes choses, d'avoir l'intention de faire un bon jeûne cette année. Parce que combien de personnes ils n'ont de leur jeûne que la soif, la faim et la fatigue. فكم من إنسان ليس له من صومه إلا الجوع والعطش والسهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا بد المسلم المؤمن أن يبحث وأن يتحرى وأن يحاول أن يكون صيامه وفقا لما جاء به الشرع ولما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام وما وصى به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. Donc il faut qu'on essaye tous à avoir ou à faire un jeûne, à faire un ramadan selon les principes de la religion, selon les principes dont il nous a appris le prophète alayhi salatu wa salam, ou que le prophète alayhi salatu wa salam nous a appris, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim. فأول صيام أيها الإخوة، الصيام ليس هو الجوع أو ليس هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع فقط، بل الصيام صيام القلب وصيام العين وصيام اللسان، والصيام مدرسة للأخلاق، والصيام مدرسة للمراقبة. هذه هي النقط التي سنذكرها اليوم. Les points qu'on va traiter aujourd'hui en parlant de ce siyam, en parlant de ce jeûne, et j'adresse la parole à toute personne présente. Ne dites pas que je ne suis pas concerné par cela, nous sommes tous concernés. Nous allons parler, Inch'Allah, du jeûne du cœur, du jeûne de l'œil, du jeûne de la langue, et que le jeûne est une école d'éthique, est une école de bon comportement, et c'est une école de surveillance et de surveillance divine. المراقبة مراقبة الله سبحانه وتعالى. أول أمر أيها الإخوة صيام القلوب، أن يصوم قلبك. فكم من إنسان، كم من رجل وكم من امرأة يصوم رمضان كله، ولكن بينه وبين أخيه شحناء. فمنهم من لا يكلم أخاه، ومنهم من لا يكلم عمه، ومنهم من لا يتكلم مع عمته أو مع إخوته، بل من الشباب من لا يكلم والديه، ومنهم من لا يكلم زوجته، ومنهم من لا تكلم زوجها لأيام طويلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويبين في الحديث
بأن إذا خاصم الإنسان أخوه المسلم أو إذا قاطع أخوه المسلم أكثر من 3 أيام تعلق أعمالهم ولا تقبل ولا ترفع إلى الله عز وجل. هو تصور أن الإنسان يصوم الشهر كله ويزكي زكاة الفطر ويصوم 6 أيام تاع شوال وهو يعني قاطع لرحمه وهو قاطع للصلة بينه وبين والديه، قاطع للصلة بينه وبين إخوانه، وقد تجاوز 3 أيام وتجاوز 4 أيام والشهر والشهور والأعوام. هذا الأمر لا يقبل أيها الإخوة. Prophète عليه الصلاة والسلام nous dit attention que celui qui ne parle pas avec son frère, celui qui ne parle pas avec son frère musulman plus que 3 jours, celui quand ils sont en colère, quand ils sont en désaccord et qu'ils ne se parlent plus, eh bien au bout de 3 jours, s'ils ne se réconcilient pas et s'ils ne se parlent pas entre eux, eh bien leurs actes sont suspendus et ils n'arriveront pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la personne, et on a dit jeûne tout le mois, zakat al-fitr, les 6 jours du Shawwal, le pèlerinage, et on trouve en même temps qu'il coupe les liens de parenté avec ses parents, avec ses enfants, avec sa femme, avec sa famille, avec son mari, avec ses frères et sœurs, avec les frères de la mosquée, avec les sœurs de la mosquée, et après il demande à Allah, accepte mon jeûne. Il faut faire très attention. صيام القلب أيها الإخوة يمشي يعني مستوي أو متساوي مع الصيام الذي نعرفه جميعا. Donc ça va en même temps et ça va ensemble. On ne peut pas jeûner, s'abstenir de manger, de boire et en même temps laisser le cœur noir, laisser le cœur plein de l'haqq, plein de l'hasad, plein de baghdad, plein de shahna, plein de colère, plein de jalousie, plein de problèmes, plein de haine contre les autres. Et bien ça, l'une ne va pas avec l'autre. Il faut absolument en même temps le jeûne qu'on connaît tous et puis en même temps le jeûne du cœur. Eh bien imagine-toi que si tu ne te réconcilies pas avec la personne avec qui tu ne parles pas, eh bien sache bien que tes actes sont suspendus. يعني يبقوا محكوتين لا تصل إلى الله عز وجل. وفي هذا الشهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله. Pendant ce mois, eh bien les actes ils montent auprès d'Allah عز وجل. تكتب في الأعمال وترفع إلى الله عز وجل. أتحب أن ترفع أعمال الناس إلى الله عز وجل ويقبل الله عز وجل وتبقى أنت أعمالك معلقة. Est-ce que quelqu'un d'entre nous aimerait ou accepte ou aime à ce que tout le monde, leurs actes remontent au monde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont acceptés et que toi tu restes tes actes? Eh bien pourquoi? Pour une simple bêtise, pour un simple petit problème, pour un simple malentendu avec toi et avec un frère de la mosquée ou avec un frère de la famille, vous ne vous parlez pas. Et c'est ce que je dis plusieurs fois et je répète et on le répète, la vie est très courte أيها الإخوة. راه الدنيا قصيرة جدا. اليوم عندنا جنازتين والبارح جنازة. Regardez comment la mort, eh bien, ça passe à côté de nous, mais un jour ou l'autre, elle va prendre, c'est nous qu'elle va prendre. Donc pourquoi jouer ce risque-là que les actes ne sont pas acceptés tout en étant en désaccord avec quelqu'un? Eh bien, si quelqu'un ne te parle pas, ce n'est pas grave, va lui parler. Fais comme celui qui était venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. قال له يا رسول الله إن لي أهلا أزورهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأفعل كذا وهم كذا. Donc, un monsieur est venu voir le prophète alayhi salatu, un compagnon est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit à Rasulullah, j'ai de la famille, je vais leur rendre visite mais ils ne viennent jamais chez moi, je leur dis que du bien et ils ne me font que du mal. Et il a commencé à citer et après le prophète alayhi salatu wassalam il lui dit, si vraiment ce que tu es en train de dire est vrai, eh bien sache bien que c'est comme si tu es en train de les faire renifler de la cendre. رماد فكأنك تسفهم المل. هذاك الرماد اللي كيبقى من الفحم كأنك تضعه في أنوفهم أو في الأنف فيتنفس إنسان الرماد. تصور الخطورة ديال هذا. Imaginez le danger de cette chose. C'est comme si on est en train de prendre la cendre et puis tu le fais respirer la cendre. Ça veut dire ولا يزال لك من الله عليهم نصير. Et que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner inshallah de la force et c'est toi qui y gagne. هادشي ولا خصنا نفكروا فيه. اما هذه الدنيا ان تخاصم الانسان في اللي مخاصم على البلاد واللي مخاصم على الاولاد واللي مخاصم على المال واللي مخاصم على العمل واللي مخاصم على يعني من الناس من يتشاجر ويتخاصم على امر بسيط في المسجد مثلا.
Des fois, pour une petite discussion entre deux frères à la mosquée, ça y est, ils ne se parlent plus. Des fois, des discussions entre les frères, un simple truc, ça y est, ils ne se parlent plus. Des fois, en pleine famille, dans la même famille, entre les époux, un petit problème, ils ne se parlent pas. Sache bien que si tu dépasses 3 jours, eh bien, ça devient catastrophique et tu risques de te perdre. راه إلا فاتت 3 أيام قد يضيع منك كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي ويقول لك ولو كنت مظلوما معليش تكلم معه وستكون إن شاء الله أنت الفائز وأنت من سيربح. Même si tu es opprimé, eh bien va voir cette personne-là et tu lui parles. Même s'il te parle mal, eh bien au moins toi, tu fais l'effort et tu vas le voir et tu vas voir, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner, va te triompher. Donc ça c'est le jeûne du cœur. الأمر الثاني أيها الأخوة صيام العين. Et là je le dis, même aux jeunes, même aux plus grands. رمضان جاي أيها الأخوة. رمضان مقبل إن شاء الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. فالإنسان لاحظنا كثيرا أن بعض الشباب بل منهم حتى الكبار تصوم عينه بالنهار، ولكن بمجرد ما يفطر بمجرد فطور خلاص يعني يطلق العنان لعينيه من مشاهدة الأفلام ومشاهدة المسلسلات ومشاهدة الأغاني ومشاهدة الصور في الهاتف في التلفاز في الحاسوب. العين أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا وقال بأن العين تزني وزناها النظر في الحرام. Faut faire très attention. Le deuxième jeûne, c'est le jeûne de l'œil, nos yeux. Il faut qu'on mette les yeux jeunes. Il y a pas mal de jeunes, pas mal de personnes dont la journée, machallah, il baisse son regard, il est très attentif, il fait très attention à ce qu'il regarde, il fait très attention devant son ordinateur, il ne regarde pas la télé, il ne regarde pas des choses qui ne sont pas licites, et dès qu'il mange, al-ftar, et bien ça y est, c'est comme s'il était entravé et on va lui donner la liberté après le ftar. Ça veut dire qu'il se permet tout le soir. Et la journée, il fait tout l'effort, mais le soir, ça y est, il se dort, il va regarder la télé, il va regarder des choses pas bien, il va regarder dehors, Donc, le jeûne, c'est le jeûne du cœur, c'est le jeûne des yeux. وصيام اللسان وهذا خطير جدا. صيام اللسان la langue من الصحابة من قال يعني جاء عند قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أو نحن محاسبون على ما نقول يا رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الصحابي quelqu'un qui vient voir le prophète عليه الصلاة والسلام lui dit on aura des comptes à rendre sur ce qu'on dit قال تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. أشكون اللي كيقذف النار الناس في النار إلا هذاك الشيء اللي جلات الألسنة ديالهم. Il lui dit le prophète عليه الصلاة والسلام يا معاذ et qu'est-ce qui jette les gens en enfer si ce n'est pas la récolte de ce que dit leur langue. اللسان أيها الإخوة الإنسان تلقاه صايم بالنهار ولكن في وقت التراويح تلقاه يقطع في هذا ويأكل لحم هذا ويتكلم هذا ويغتاب هذا ويسب هذا. Donc il est la journée, il essaye de faire attention, mais juste après Tarawih, au moment du Tarawih, et des fois même dans les mosquées, on trouve des regroupements et on trouve la calomnie, on trouve la médisance, on trouve les problèmes entre les gens. Faites très attention à ce que vous dites. Et c'est avec Ramadan qu'on va apprendre, Inch'Allah, à rester comme ça après Ramadan. يعني هكذا يتعلم الإنسان. مدرسة رمضان يتعلم منها الإنسان لباقي الأيام. أمر آخر كذلك مثلا للسان خاصة بعض الإخوة فيهم يطلب الله عز وجل أن يعفو عن كل عاصي وأن يعفو عن كل مذنب وأن يعفو عن كل مخطئ. في بعض الإخوة يدخنون. Il y a des frères qui ont été éprouvés par la cigarette et ils n'arrivent pas à arrêter. Et pendant Ramadan, eh bien pendant Ramadan, tellement il a envie ou il a ce besoin de nicotine, eh bien il n'a plus la patience, il essaye de se venger sur les gens. Et surtout, après l'après-midi, vers 16h, vers 17h, 18h, on voit des jeunes qui circulent rapidement avec leur voiture, qui vont à une très grande vitesse, parce que soi-disant il va aller rendre le jeûne, soi-disant il est en colère parce qu'il n'a pas fumé, il est ça. Faites très attention. Et puis, il est là pour tous ceux qui ont été éprouvés par cette maladie, par cette chose qui cause plus que 23 types de cancers. أكثر من 23 نوع من السرطان بسبب التدخين. فإن شاء الله رمضان جاي حاولوا تستغلوا رمضان باش الإنسان يبعد عن هذه المصيبة.
Essayez de profiter de ce mois de Ramadan pour s'éloigner de cette maladie, pour s'éloigner de cette chose destructrice de l'âme et du corps qui est la cigarette et qui cause plus que 20 types de cancers. Le cancer des lèvres, le cancer des doigts, le cancer des poumons, le cancer de la langue, le cancer des larynx, le cancer de l'ésophage, le cancer... plusieurs types à cause de la cigarette. بالله عليكم أيها الإخوة أنا أسأل كل الإخوة يعني نطلب الله عز وجل أن يعفو وأن يتوب عن كل مدخن. تصور أن الإنسان مات بسبب التدخين. ماذا ستقول لله عز وجل؟ Imaginez quelqu'un est décédé à cause de la cigarette, avec un cancer de poumon, un cancer qui est causé par la cigarette. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah Azza wa Jalla? Allah subhanahu wa ta'ala يقول يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. Il vous autorise ce qui est bien et il vous interdit ce qui est mal. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Ne vous jetez pas dans la destruction, dans la perte. Par quoi tu vas répondre? Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine que tu décèdes en tenant ta cigarette dans ta main. Ça c'est la cigarette comme un type de la drogue. هذه غير التدخين فما بالك بالخمر وما بالك بالمخدرات وما بالك بالامور بالشيشه وما حولها pointe-t-il de la drogue, de chicha, de la cocaïne, de l'alcool, toutes ces choses-là qui détruisent l'âme, qui détruisent le corps. Et nous voyons aujourd'hui, tout ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui, à quoi ça tourne autour de ces choses-là. كل هذا الشيء الاسباب ديالو هو هذا المصيبه هذا. أسباب ديال هذا القتل والأسباب ديال هذه المشاكل بهذا الشيء هذا بالخمر وبالمخدرات وبالتدخين وبالشيشة وبرفقاء السوء. Essayons de protéger nos enfants, de nous protéger nous-mêmes. Créons des structures, même dans la mosquée. Créons des structures avec des jeunes. Faisons je ne sais pas, des activités pour nos enfants, des activités pour les jeunes. Venez les jeunes, venez demander votre droit, venez voir les responsables, alhamdoulilah, ils sont là, ils vous écoutent. Créez des équipes de foot, des équipes de sport. Faites quelque chose pour sauver ces jeunes-là. Faites quelque chose pour sortir nos enfants de ce problème-là. Et c'est un devoir, c'est de notre devoir. Et c'est ça le rôle de la mosquée. Et c'est ça le rôle de chacun d'entre nous. Al-Masajid, ayyuha al-ikhwa, laysat faqat lis-salah. Al-Masjid, madrasa lit-ta'allum. La mosquée, c'est une école d'éducation. On apprend l'éducation. On apprend à sauver nos frères, à sauver nos sœurs, à les aider à être proches d'eux, à leur ouvrir la porte et à les aider, à les appeler quand ils ne sont pas là et à aller les voir quand ils n'arrivent pas à venir. C'est ça notre rôle, c'est ça notre devoir. Ce n'est pas seulement les 5 prières et que chacun prend ses chaussures et rentre chez lui. Tu rentres pour Allah Azza wa Jal, tu rentres à la mosquée pour Dieu et tu sors pour eux, tu sors pour les autres, pour aller les chercher, pour aller les aider. هذا الدور ديالنا، هذا هو الدور المسجد، هذا هو الدور الإخوة، هذا هو الدور المسؤولين، هذا هو الدور ديال الإمام، هذا هو الدور ديال الطبيب، هذا هو الدور تاع المعلم. C'est le rôle de l'éducateur, c'est le rôle du professeur, c'est le rôle du médecin, c'est le rôle de l'imam, c'est le rôle du responsable, c'est le rôle du président, de tout le monde, de vous tous, de toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. On essaye, Inch'Allah, le mois de Ramadan arrive, eh bien on essaye de transmettre ce message, de le dire à nos enfants. Nous n'avons pas besoin de... Nous avons perdu des enfants, des jeunes qui meurent, des jeunes qui décèdent par l'alcool, qui décèdent par des accidents, qui décèdent par la drogue, qui décèdent par la cocaïne, qui décèdent par des meurtres. À cause de ça, pourquoi il faut absolument qu'on trouve une solution entre nous. يا إخوة كتعرفوا أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. Celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Et imagine-toi que tu te tues toi-même. إنسان يقتل نفسه بالمخدرات، إنسان يقتل نفسه بالخمر، إنسان يقتل نفسه بالسيدة، يقتل نفسه بسبب الزنا. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azza wa Jal? Ce message, il faut qu'on en transmette, il faut qu'il passe à nos enfants. Et par contre, il faut qu'on apprenne nos enfants de la meilleure manière. Dès qu'ils sont petits, ما نستناوش حتى يوصلوا 20 عام 25 عام باش نقولوا سي trop tard, je n'arrive pas à faire. Faut pas attendre jusqu'à 25 ans, 26 ans et après on dit je baisse les bras. Ne baisse jamais tes bras. On est là, on s'entraide entre nous. Dès qu'ils sont petits, accompagne tes enfants. C'est pourquoi même quand on entend des enfants pleurer, et ça ne doit pas nous gêner, c'est pas grave. Parce que des fois on voit des frères qui sont gênés par le pleur des enfants. Et bien parce qu'on a envie. Moi je préfère voir des enfants courir dans la mosquée. Je préfère voir un enfant pleurer de la mosquée. Je préfère voir un enfant qui court ici que de le voir courir dans les cages d'escalier, que de le voir courir à l'extérieur.
On doit être content quand on voit nos enfants ici. On doit être content quand on voit nos enfants venir avec nous à la mosquée. خاص هادشي يفرح، خاص هادشي نفرحوا به ونسعدوا بأن الأيام حنا سنذهب 50 سنة 60 سنة سنذهب سنرحل عن هذه الدنيا، لكن المستقبل لهذ الأولاد. L'avenir c'est pour nos jeunes, c'est pour nos enfants. Il faut qu'on leur prépare un climat propice pour qu'ils viennent. Il faut qu'on leur prépare la mosquée pour qu'ils viennent. Il faut qu'on donne à nos jeunes des responsabilités. Et ça, je l'adresse à vous tous. Quand tu vois une responsabilité quelque part, donne-la à un jeune. Genre, toi, jeune, tu vas faire ça. Toi, tu vas nous aider à nettoyer la mosquée. Toi, tu vas nous aider à préparer une conférence. Toi, tu vas nous aider à aller voir des jeunes parce qu'on va faire une rencontre avec les jeunes. On va faire un match de foot, je ne sais pas, des choses comme ça. Créer des structures pour sauver nos enfants. Tu perds un jeune de 30 ans. Tu perds un jeune de 20 ans. Tu perds un jeune de 40 ans. Tu perds une fille de 17 ans. Faut qu'on bouge, faut qu'on fasse quelque chose. Faut pas dormir, ما نبقاوش ناعسين. نحن مسؤولون أمام الله عز وجل. أنا قلت لكم المسجد ليس فقط لصلاة، المسجد نتحركوا كلنا يد في يد باش نغيروا الأمور. Nous sommes capables. Si on est capable de construire la plus belle mosquée des Yvelines, on est capable, Inch'Allah, de changer notre société, de changer notre quartier, de se mettre la main à la main. Mais ne dis pas, moi ça ne me concerne pas, je ferme les yeux, je rentre chez moi, je ferme ma porte, et ça y est, j'ai rien vu, je n'ai rien. Ça me tape, Allah يجزاكم خير. إذا صيام القلب وصيام العين وصيام اللسان ثم المدرسة. الصيام هو مدرسة للأخلاق. Le bon comportement. Le bon comportement الأخلاق أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على الأخلاق. وآخر نقطة الصيام مدرسة للمراقبة. الصيام مدرسة للمراقبة. C'est une école dans laquelle on apprend la surveillance divine. On apprend que Allah Azza wa Jalla nous regarde. Je prends n'importe quel enfant présent aujourd'hui, n'importe quel enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, et pendant, si tu sais qu'il jeûne, dis-lui, va voir mon fils, il va voir par quoi il va te répondre. Dis-lui, rentre dans la cuisine et bois un verre d'eau, personne ne te regarde, et tu vas voir ce qu'il va te dire. خذ أيتك الآن 7 سنين 8 سنين 9 سنوات، قل له سير للمطبخ واشرب كاس تاع الماء وأنت صائم، سترى ماذا يقول لك. تقول لا حرام عيب الله عز وجل يراني ولو أنني في المطبخ. Qu'est-ce qu'il va te dire ce jeune? Tu lui dis rentre dans la cuisine, va dans ta chambre et bois un verre d'eau, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il va dire ce jeune? Il va te dire mais non, je ne peux pas, Allah Azza wa Jalla il nous voit. Et bien c'est cette surveillance qu'on a envie d'avoir après le mois de Ramadan. هذه هي الرقابة اللي بغينا. ما نطولش على إخوانكم. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسمعون فيعملون وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فلنرجع إلى الله أيها الإخوة، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الأنبياء إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Je chemine vers Allah Azza wa Jal, il va me guider. Et rappelez-vous de ce verset de l'Ikhwa qu'on avait cité plusieurs fois. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah veut vous pardonner. Allah veut le pardon pour vous. Il faut juste qu'on va vers lui. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب عز وجل أن يرحم أمواتنا. فعندنا جنازتين اليوم، نطلب الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة. كذلك في أخ يطلبكم الدعاء لوالدي الذي أصابه مرض سرطان عافانا الله وإياكم. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يرحم جميع الأموات وأن يصلح شبابنا. اللهم أصلح شبابنا، اللهم ردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم اجعلنا من الذين ينفقون في سبيل الله وينفقون في بناء المسجد. Vous l'avez remarqué, le rôle de la mosquée c'est ça. Donc le jour où vous avez participé pour la construction de la mosquée, pour l'élargissement de la mosquée, et bien le jour où un jeune va venir Inch'Allah et revenir et commencer son droit chemin, la récompense elle revient à vous parce que c'est vous qui avez donné ces moyens pour construire et pour élargir. Allah Azza wa Jalla, كل من أعطى الأمل أن يجعل الله عز وجل له قصرا في الجنة. Tous ceux qui ont donné qu'Allah Azza wa Jalla leur construise un château dans le paradis Inch'Allah. اللهم بارك لإخواننا في أموالهم وبارك لهم في صحتهم وبارك لهم في أولادهم. اللهم ارزقهم خيرا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة
صالحة. اللهم عجلهم بالشفاء واشف كل مريض وارحم كل ميت ورد كل غائب يا أرحم الراحمين، وانتقم من كل ظالم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.